नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन मु आज संध्यार गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुड़िक आपंक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में आम चैनल को लाइक करेंगे और चैनल टी निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। न्यूज नंबर 1 सतर्क रुह राज्य में लगी रही कालबैशाखीर प्रभाव जहाँफल राज्य में एवं तातीरू मुक्ति मिली। आज कालबैशाखीर तांडव देखा मिल। पाणीपाग विभाग पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता 8 तारिख जाए राज्य में एभली कालबैशाखी वर्षा हेबार संभावना रही। हेले किंतु 2 दिन प्रबल वर्षा सह कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रही। एने किछि जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। आज विशेषकर भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गंजाम, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, सुंदरगढ़, खोर्धा, पुरी, अनुगुल, देवगढ़, नयागढ़, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर में बिजुली घड़घड़ी हेबा सह प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती न्यूज नंबर 2 पूरण हेला पाकिस्तान रो इच्छा। भारत एवं पाकिस्तान मध्य बढ़ुथिबा उत्तेजना संपर्क में जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे एक रुद्धद्वारा बा क्लोज डोर बैठक अनुष्ठित होइथिला। दुई परमाणु अस्त्रशस्त्र पड़ोशी देश मध्य बढ़ुथिबा उत्तेजना उपरे जातिसंघर महासचिव आंटोनियो गुटेरेस गभीर चिंता प्रकाश करिबा परे एही बैठक डका जाइथिला। से कहिथिले जे वर्ष वर्ष मध्य उत्तेजना सर्वाधिक एवं परिस्थिति एक विपदपूर्ण स्थिति रे पहुंची। एही समय सुरक्षा परिषद एक अस्थायी सदस्य पाकिस्तान एही बैठक पई रुद्ध आलोचना अनुरोध करिथिला। एही बैठक सुरक्षा परिषद मुख्य प्रकोष्ठ नुहे बरं यह पाखरे थिबा परामर्श कक्ष रे होइथिला, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଗୋପନୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଗୁଟେରସ୍ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନେପାଳୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। गुटेरेस कहिछन्ति जे एही गुरुत्वपूर्ण समय उभय देश को संयमता अवलंबन करिबा एवं सामरिक मुकाबिला को एड़ाइबा आवश्यक। न्यूज नंबर 3 एथिरे आमे जानिबा पहलगाम आतंकवादी आक्रमण परे प्रथम पर्याय प्रतिशोधमूलक पदक्षेप स्वरूप भारत पाकिस्तान सह सिंधु जल चुक्ति बातिल करिछि। एही निष्पत्ति रे किछि दिन परे काश्मीर 2टी जलविद्युत प्रकल्प रे जलभंडार धारण क्षमता वृद्धि करिबा आरंभ करिछि। विशेषकर गत सप्ताह राष्ट्रीय जातीय जलविद्युत निगम लिमिटेड पक्षरु सलाल और बागलिहार प्रकल्प रे जलभंडार फ्लशिंग अर्थात बाली और पंक हटाइबा कार्य करा जायछि। एथि सहित उक्त अंचल रे अनेक दिनरु केवल योजना रे रहि जाइथिबा 6टी जलविद्युत प्रकल्पर कार्य आरंभ को सरकार त्वरान्वित करिवे बोली आशा करा जायछि। सेही प्रकल्प गुड़िक मध्य सावालकोट 1856 मेगावाट, किथाई 1 एवं 2 प्रकल्प जेउथिरु 1320 मेगावाट, पकलडलरु 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन योजना रही। एथि सहित अन्य 3टी प्रकल्परु 2224 मेगावाट विद्युत उत्पादन योजना रही। एही 6टी प्रकल्पर कार्य सरिबा परे जम्मू काश्मीर 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होई पारिबो। जलसेचन और घरोई व्यवहार पई अधिक जल उपलब्ध होई पारिबो। ए सबु गुरुत्वपूर्ण कारण जदि सिंधु जल चुक्ति एबे भी कार्यक्षम थांता तेबे निर्माण आरंभ करिबा पूर्वरु पाकिस्तान को भारत 6 मासर नोटिस देतांता। इस्लामाबाद प्रकल्प को विलंब किंबा बातिल करिबा पई एकाधिक आईनगत चैलेंज सृष्टि करितांता। जलभंडार गुड़िकरु बाली और पंक काढ़िया मध्य गुरुत्वपूर्ण थिला। परवर्ती खबर न्यूज नंबर 4 ओडिशा रे 12 स्थान रे मॉक ड्रिल। ओडिशा रे 12 स्थान रे हेबो मॉक ड्रिल। बालेश्वर, कोरापुट, भुवनेश्वर और गोपालपुर रे मॉक ड्रिल कराजिबो। सेहीपरि हीराकुद, पारादीप, राउरकेला और भद्रक रे भी मॉक ड्रिल हेबो। एहा सह ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और तालचेर रे मॉक ड्रिल कराजिबा नै निष्पत्ति निया जाइछि। युद्ध बेले नागरिक माने किपरि आत्मरक्षा करिवे से नै तालीम दिया जिवो। परवर्ती खबर न्यूज नंबर 5 एथिरे हम जानिबा दीर्घ 25 वर्ष पर बीजेडी राजनैतिक व्यापार कमिटी गठन करिछि। पीएसी रो अध्यक्ष रहिछन्ति निजे सभापति नवीन पटनायक। सदस्य अछन्ति विक्रम केसरी अरुख, प्रमिला मल्लिक, निरंजन पुजारी, संजय कुमार दास वर्मा, प्रणव प्रकाश दास, सुदाम मरांडी, टुकुनी साहू
ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ 6 ଜଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ କମିଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦଳ ଭିତରେ ତଥାପି କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧାଇଲାଣି। କେହି କେହି ଏ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେଣି ଯେ କମିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରେ ରହି ନବୀନଙ୍କ ବ୍ଲୁ ଆଏଡ୍ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କମିଟିର କଳେବର ଦେଖି ଅନୁଭବୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ନେତା ଓ କିଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ଦଳକୁ କି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 6। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବଲକାଦାଉରେ ଦୀଘା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ସେବକ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବନି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୀଘା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓ ତଦନ୍ତ କମିଟି ସବିଶେଷରେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା, ମନ୍ଦିର ନାମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଯିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଓ ବୋଲକଦାରୁ କାଠରେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆଦି ବାବଦରେ ଅନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବକ, ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିଯୋଗ, ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3 ଦିନ ଧରି ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 7। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ NSG ଟିମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ NSG ଟିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଟିମ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ପୁରୀ SP ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ NSG ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହି ଟିମ୍ରେ NSG କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଏହି ଟିମ୍ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 8। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋଇଲେ UNSC। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଛି, ଯାହା ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଭାରତର ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏନେଇ ଜାତିସଂଘ ଶରଣରେ ପଶିଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। ଆଲୋଚନାରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି UNSCର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ। ଚାଲିପାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଲ କାମ ଦେଲାଣି ଡ୍ରାମା। ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଲେ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ ଓ ବ୍ରିଟେନ। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 9। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ, ପୁରୀରେ କେବଳ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ କହିହେବ ନାହିଁ। ଧାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଦିଦି। ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଗଜ ଓ ଥର୍ମୋକଲରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 30 ତାରିଖ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ଖୋଲି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ବିଜେପିର IT ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମମତା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା। କେବଳ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୁଣି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି ଲଗାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା
पुणी ताकू तैयारी ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 10 ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 20 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସିଜେଆଇ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବଜନୀନ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ରହିଛି। ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଜେଆଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଟପ୍ 10 ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି।